వందే మాతరం నేను మీ జర్నలిస్ట్ नवता वेलकम टू आर पॉलिटिकल నేను ఒక వీడియో చూపిస్తా చూడండి हमारे को पैदा करा वो मकसद हमको समझना चाहिए। इस तनकीद करने के बजाय एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। कोई माल से सपोर्ट कर रहा, कोई वक्त दे के सपोर्ट करना, कोई दुआ दे के सपोर्ट करना, क्योंकि दुआ सब में बड़ा हथियार है। जरूरी नहीं है उसके पास माल होना। आप लोगों की दुआएं हमारे साथ रहेंगी तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह पूरे तेलंगाना के वास्ते हम तांडुल के माइनॉरिटी की मिसाल बन के बताएंगे इंशाल्लाह। तो इस हिसाब से जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट मेरी गुजारिश है, ये पीसफुल तरीके से जो है हम ड्रा को कंप्लीट करेंगे। किसी की भी कोई तकलीफ होगी तो इंशाल्लाह बाद में हमारे से अप्रोच होइए। किसी को नहीं भी मिला तो इंशाल्लाह आप दीजिए। अभी सिनाजुद्दी साहब एक कमिटमेंट करके गए, इंशाल्लाह आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे भी 2-2.5 साल हमारे पास बाकी है। इंशाल्लाह हम हुकूमत से लड़के सीएम साहब का भी जब प्रोग्राम होने वाला है, जो भी तांडुल के अंदर कमी पेशी है, आगे हमारे को क्या करना है, 10 साल 20 साल 25 साल का जो प्रोग्राम हम हमारे जहनों में लाइए, बड़ों के साथ रुझे होंगे। भाई जब सीएम साहब तांडुल आ रहे तो हमारे को जो है हमारे क्या मसले मसाइल है, तांडुल के अंदर क्या डेवलपमेंट लाने का है, हमारी जो तरक्की किस तरीके से होंगी, हमारी गुर्बत कैसा खत्म होना चाहिए, हमारे बच्चे तालीम मैदान के अंदर आगे कैसा, ये आप लोगों के हम सब की फिक्र होना चाहिए। ऐसे कोई प्रोग्राम आप लोगों के जहन में है तो आगे मिल के जो भी जितनी जमातें तांडुल में है, जिससे रब पैदा करके अपने जो है मशवरे दीजिए, क्योंकि सीएम साहब जब आ रहे तो इसका फायदा उठाना हमारा काम है। हम जो है आए चले गए, कई मीटिंग आए चले गए, बड़े बड़े लीडर्स आए चले गए, हम जलसाओं के टाइम जाके जमा होते, घंटों अपना वक्त निकालते, मगर कोई उसका हासिल नहीं है। तो उसको कुछ हासिल करना है तो वक्त से पहले हम इंतजाम कर लेना है, करके जो है मेमोरेंडम पेश करना है, एमएलए साहब को मिलना, मेमोरेंडम देना। भाई तांडुल के अंदर हमारे कम्युनिटी के अंदर ये चीज की कमी है, रोजगार की कमी है, एजुकेशन की कमी है, हॉस्पिटलों की कमी है, रोडों की डेवलपमेंट की कमी है। तो जो चीज की कमी है एक मेमोरेंडम की शक्ल में, एक जो है जमात की शक्ल में जाके एमएलए साहब के सामने आप लोग प्रेजेंट करेंगे, तो सीएम साहब के सामने बात पहुंचेगी तो इंशाल्लाह तांडुल के अंदर तब्दीली जरूर आएगी इंशाल्लाह। तो बड़ा यही रिक्वेस्ट है, अब तमाम हमारे ट्रस्ट के जितने जिम्मेदार हजरात है सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने यहाँ पे जो मौजूद लीडर है, जितने सीनियर जो है अपने बड़े बुजुर्ग हजरात है, सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अपना कीमती वक्त निकाल कर सबकी हिम्मत अफजाई के लिए आप जमा हुए। अब सबकी ख्वाहिश जो है यही थी, जो हमारे लोगों को हम मुस्तैद जो है तक पहुँचाना। मुबारक मुबारक। यहाँ पर मैडम ओपन के इधर आप सामने मैं नाम बोल, इधर इधर लाइए मैडम का नाम बेगम साहब, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 4 शेख शायदा। तुम वार्ड नंबर 5 असीना बेगम। చూశారు కదా, తాండూరులో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్ల కేటాయింపులపై దుమారం రేగింది. ఒకే వర్గానికి 200 ఇండ్లు ఇవ్వడం రాజకీయంగా హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ప్రజల కోసమా లేక ఒకే వర్గం కోసమా అంటూ సోషల్ మీడియాలో మండిపాటు మొదలైంది. పాలకుల సమక్షంలో వివాదాస్పద డ్రా నిబంధనల ఉల్లంఘన జరిగిందా అంటూ కూడా ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతున్నారు. తాండూరులో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్ల కేటాయింపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చర్చకు దారితీసింది. ఇక తాండూరులోని డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్ల కేటాయింపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చర్చకు దారితీసి తాండూరు పట్టణంలో ప్రభుత్వ పథకంగా పేదలకు అందాల్సిన డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్ల కేటాయింపు ఇప్పుడు తీవ్ర వివాదమైంది. జీఎంకే ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఒకే వర్గానికి చెందిన వారికి సుమారు 200 ఇండ్లను డ్రా పద్ధతి ద్వారా కేటాయించడంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. పట్టణంలో 36 వార్డుల నుంచి ఒక వర్గానికి చెందిన లబ్ధిదారుల నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరించిన జీఎంకే ట్రస్ట్ అధిక సంఖ్యలో దరఖాస్తులు రావడంతో ఆదివారం ట్రస్ట్ కార్యాలయంలో డ్రా పద్ధతి ద్వారా లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేపట్టింది. ఈ ప్రక్రియను ట్రస్ట్ వ్యవస్థాపకులు ముజీబ్ ఖాన్ నిర్వహించారు. అయితే ఈ కార్యక్రమానికి తాండూరు మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ నీరజ, వైస్ చైర్పర్సన్ అబ్దుల్ రజాక్, కొంతమంది కౌన్సిలర్లు హాజరై డ్రా పద్ధతిలో ఇండ్ల కేటాయింపును నిర్వహించడం గమనార్హంగా మారింది. ఈ మొత్తం ప్రక్రియలో ఎలాంటి ప్రభుత్వ అధికారుల పర్యవేక్షణ లేకుండా లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేయడంపై స్థానిక ప్రజలు మరియు రాజకీయ విశ్లేషకులు తీవ్రంగా స్పందిస్తూ మండిపడ్డారు. ప్రభుత్వ పథకాలు అధికార యంత్రాంగం ఆధ్వర్యంలో జరగాల్సి ఉండగా ట్రస్ట్ ద్వారా కేటాయింపులు జరగడం ఎంతవరకు సమంజసమని ప్రశ్నించారు. ఇక ఈ వ్యవహారం తాండూరు రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ప్రజాపాలన అంటే ఇదేనా అంటూ పలువురు సోషల్ మీడియా వేదికగా మండిపడ్డారు. ఒకే వర్గానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం పట్ల ప్రజల్లో అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతుందన్నారు. లబ్ధిదారుల ఎంపిక సాధారణంగా శాసనసభ్యులు లేదా
జిల్లా రెవెన్యూ యంత్రాంగం పర్యవేక్షణలో జరగాల్సి ఉండగా స్థానిక ప్రజాప్రతినిధుల సమక్షంలో ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో డ్రా నిర్వహించడం నిబంధనలకు విరుద్ధమని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. తాండూరులో జరిగిన ఈ ఇండ్ల కేటాయింపు వివాదం ఇప్పుడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చర్చకు దారితీసే అవకాశం ఉందని, ప్రభుత్వ పథకాల అమలు విషయంలో పారదర్శకత, సమానత్వం ఎంత ముఖ్యమో ఈ సంఘటన మరోసారి చాటుతోందని పలువురు రాజకీయ విశ్లేషకులు పేర్కొంటున్నారు. ఏదేమైనా ప్రజాపాలన అంటే ఏంటి, కాంగ్రెస్ పరిపాలనా విధానం ఎలా ఉంది, కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి కాంగ్రెస్ అంటే ముస్లింలు, ముస్లింలు అంటే కాంగ్రెస్ అని చెప్పడం, ఇక్కడ ఆలయాల మీద దాడులు జరగడం, అలాగే ఇప్పుడు డబుల్ బెడ్రూమ్ పేదలకు నిస్వార్థంగా అందాల్సిన డబుల్ బెడ్రూమ్లు కూడా ఒకే వర్గం అంటే ఒకే సామాజిక వర్గానికి ముస్లింలకే కేటాయించడం, ఇవన్నీ కూడా దుమారాన్ని చెప్తున్నాయి. చూడాలి ఇవి ఎక్కడి వరకు వెళ్తాయని. అండ్ రోజు చెప్తుందేనండి, ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మీ అభిప్రాయం ఏదైనా కామెంట్ చేయండి. అలాగే మన ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ మూడిటిని, ఆర్ వాయిస్, ఆర్ పొలిటికల్, ఆర్ సంస్కృతి మూడిటిని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ ఆర్థికంగా ఆర్ వాయిస్ కి చేయూతనందించండి. ఈ రోజు ఆర్ వాయిస్ నడుస్తుంది అంటే మీరే కారణం. మీరు లేకుంటే ఆర్ వాయిస్ లేదు. ఆర్థికంగా ఈ ఛానల్ని నిలబెట్టాల్సిన బాధ్యత కూడా మీ మీద ఉంది. ఆర్థికంగా సపోర్ట్ చేయాలి అంటే సబ్స్క్రిప్షన్ పక్కనే జాయిన్ అనే బటన్ ఉంది. 1 to 5 లెవెల్స్ ఉన్నాయి. ఏదో ఒక లెవెల్లో సపోర్ట్ చేయండి. లేదా స్క్రీన్ మీద గూగుల్ పే, ఫోన్ పేతో పాటు అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. మీకు తోచిన సహాయాన్ని అందించండి. వ్యాపార ప్రకటనల కోసం 8328500576 నెంబర్ని సంప్రదించండి. జై హింద్, జై భారత్.